نحمدك يا ترنم يا أشرف الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی عزیزان محترم سامعین و ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، صدیوں قبل حضور اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، لیکن جب بھی حضور کے محفل کی ذکر کی مجلس سجائی جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کل کی یہ بات ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو ہے کہاں کہاں تک ہے جہاں میں جن کی چمک دھمک ہے، چمن میں جن سے چہل پہل، وہ ایک مدینے کا چاند ہے، سب انہی کے دم سے بہار ہے۔ شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ میں جامعۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل علامہ رضا ساکی مصطفی دامت برکاتہم العالیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہر جامعہ کے اندر، ہر مکاتب فکر کے مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جو کہ علامہ تفتازانی علیہ رحمہ نے لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شرح عقائد نسفیہ۔ اتنی دیر تک کوئی بھی عالم دین کمپلیٹ عالم دین نہیں بن سکتا جب تک اس کتاب کو سبقاً نہ پڑھ لے۔ اس کتاب کے اندر بڑا ہی خوبصورت ایک واقعہ درج ہے جو کہ تصوف کے بہت بڑے عالم دین کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک دن میں تصوف کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو گیا تو میں نے ایک عرش عبور کر گیا، دوسرا عرش عبور کر گیا، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، اس دنیا میں عرش ایک نہیں ہے، عرش بہت سارے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کوئی تجلی دنیا کے اوپر نازل فرماتا ہے نا تو سب سے پہلے درجے کے اوپر، سب سے پہلے عرش پر ڈالتا ہے۔ اگر فوراً تجلی یہاں پر ڈالی جائے تو کوئی بھی تاب نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، گر پردہ اٹھائے تو کسے ہوش رہے۔ تو سب سے پہلے درجے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرماتا ہے، تو فرماتے کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ جب میں نے 7 لاکھ عرش عبور کر گیا نا، پھر ہاتف سے آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدموں کے نشان آئے، اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، اس کو بوسہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر ہاتف سے آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی تو ہزاروں کیا، تو کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے، جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدموں کے نشان آئے، تو کیا تیرا گمان بھی وہاں پر نہیں جا سکتا۔ میرے بریلی کے امام بولے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو ہے کہاں کہاں تک۔ یارو جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فراوان شان عطا فرمائی ہے جو صرف اور صرف ہمارے حضور کا ہی مقسوم ہے۔ دیگر انبیاء کو معجزات دے کر اس کائنات میں بھیجا گیا، لیکن اپنے محبوب کو کائنات میں معجزہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر تو میرے ساتھ سفر و حضر میں میرے ساتھ وقت گزارا ہے، دن رات میرے ساتھ رہے ہو، لیکن واللہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز کیا جانے، محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 کے اندر ارشاد فرمایا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ اے محبوب، تین کی قسم اور زیتون کی قسم
اور पूरे सीना की कसम वहादल बलदिल अमीन और इस अमन वाले शहर की कसम लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तकवीम, तहकीक के हमने तमाम इंसानों को खूबसूरत सूरत में पैदा फरमाया। जब तमाम इंसानों का जिक्र फरमाया तो फरमाया हमने इंसानों को खूबसूरत तस्वीर देके इस कायनात में जलवा फरमाया। लेकिन जब अपने महबूब के रुख ज़ेबा की बारी आई, जब अपने महबूब के रुख अनवर की बारी आई तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ऐ महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, ऐ महबूब तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम। सामिनो से वकार इस कायनात में बड़े बड़े हसीन हुए, ज़ोहरा जमाला हुए, परी पैकर हुए, किसी को चाहने वाला एक हुआ, किसी को चाहने वाले दो हुए, किसी को चाहने वाले हजारों हुए। लेकिन हमारे आका मौला ऐसे हैं कि जिनको जिन्नात भी चाहने वाले हैं, जिनको हूरे भी चाहने वाली हैं, जिनको बशर भी चाहने वाले हैं, हत्ता के खुद खुदा की खुदाई भी चाहने वाली है। एक मैं ही नहीं सब है तेरे चाहने वाले। अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी रसूल हैं जिनसे सबसे ज्यादा अहदीस मरवी हैं। तो किसी साहब ने पूछा आपसे अबू हुरैरा दिन रात हुजूर की बारगाह में बैठे रहते हो, हुजूर का चेहरा तकते रहते हो और दिल को तस्कीन पहुंचाते रहते हो, बताओ ना हुजूर कैसे थे। देखो मैंने और आपने अपने हुजूर को जागती निगाहों से नहीं देखा, लेकिन एक मुबारक आपको मैं पेश करना चाहता हूँ जो कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू सईद खुदरी तुम सहाबा को बता दो कि तुमने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लेके तुम्हें मुबारक हो, और उनको 7 मुबारकें हो जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी मेरे ऊपर ईमान लेके आए। अल्लाह अकबर। तो हमने हुजूर को जागती निगाहों से देखा नहीं है, लेकिन मैं चंद लम्हों में हुजूर का हुस्न आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। ये वो चेहरा है सदियां गुजर गई, कलम टूट गए, मगर तेरे उस साफ का एक बाब भी पूरा नहीं हो सकता। ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। तो हुजूर का हुस्न बयान किया जा सकता ही नहीं है, लेकिन मैं चंद रवायतें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो हजरत अबू हुरैरा से किसी ने पूछा था कि अबू हुरैरा बताओ हमारे हुजूर किस तरह के हैं। फरमाया क्या पूछ लिया तुमने, कल कमर लैलतल बदरी, हुजूर तो 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे। फिर फरमाया नहीं नहीं लम अरा मिसलहु वला बाद मिसलहु, न हुजूर जैसा मेरी निगाहों ने पहले देखा था, न हुजूर जैसा मेरी निगाहों ने बाद में देखा था। खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मुहम्मद बनाकर कलम तोड़ देता। खुदा ने उस सच्चे पांच छड़े जिन्हें विच मुहम्मद नु टालिया थी। तो हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लैलतुल इदहियान थी। लैलतुल इदहियान कहते 14वीं रात के चमकते हुए चांद को, जब चांद अपनी पूरी तपश के साथ चमक रहा हो उसको लैलतुल इदहियान कहते हैं। फरमाते कि लैलतुल इदहियान थी, 14वीं रात का चांद चमक रहा था और हुजूर मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए हैं और आसमान खुला हुआ है और हुजूर ने शानों के ऊपर सुर्ख रंग जमनी चादर ओढ़ी हुई है और हुजूर का हुस्न बेताब है। फरमाते हैं कि मैं हुजूर के पास गया तो मैंने हुजूर का जब जलवा देखा तो एक निगाह में आसमानों के 14वीं रात के चमकते हुए चांद पर डालता, दूसरी निगाह में हुजूर के रुखे ज़ेबा के ऊपर डालता, एक निगाह में आसमानों के चमकते हुए चांद के ऊपर डालता और दूसरी निगाह में आमना के लाल के ऊपर डालता। फिर मैंने फैसला किया फईदा हुआ अहसन इंदी मिनल कमर, बस हमारे हुजूर ही चांद से ज्यादा सोने हैं। अल्लाह अकबर। शायर कहता है कि चांद से तशबीह लेना ये भी कोई इंसाफ है, चांद के साथ तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद के चेहरे पर दाग है मगर मेरे मुस्तफा का चेहरा बेदाग है। अल्लाह अकबर। पिठे वरक कुरान दे खोल सारे, तेरी शान जा ना कोई हो डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला चेहरा, ओनू आशका असली चोर डिठा, कोई नूर रखे कोई पेशा रखे, पेंदा दिन रात एहो शोर डिठा।